Welcome back, dear students. We are discussing in integer lesson exercise 1.3. So, see here, we are discussing exercise 1.3 ali. We are already completed first main, and I think we are starting second main first problem. And you only try the problem B. Is it verify the following? Left hand side and right hand side both sides are equal. So you must and should check it ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Some of them were doing the problem very neatly and some of them are not doing the problems properly and send me that problem very neatly. See here, I'm writing that problem. See here, minus 21 into, so minus of 4 plus minus of 6. So we can read the bracket of minus 4 plus minus of 6, the bracket close. And look at here, the both left hand side and right hand side. Minus 21 into minus 4 plus minus 21 into minus 6. So what you are doing now antandre, you should check, verify it, both two sides are. So the left hand side and the right hand side they are connected with equal sign. Is it? You can see the correct way. So verify it, this side is equal to this side. So if it is equals, you verified it. So both two sides are equal or not, you verified it. ಎರಡು ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಇಟ್. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು go to solve the problems here. Minus 21. First we simplify and open up the brackets. First brackets na open ಮಾಡಬೇಕು. So first we open up the small brackets. So ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ we should open up the small brackets. ನೋಡಿ, minus 21 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟು the big bracket minus 4 ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ minus 4 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೋತ್ ಟೂ ಸೈನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟು ಸೈನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್. Plus into minus is minus 6. So now we open up all these two brackets and as usual this bracket will be closed and you should multiply it. See here, this type of multiplication you already do in the previous main ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಕೇಳಿರೋದು. minus 21 into minus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ. So in an integer lesson, be carefully to write the sign multiplication. I will tell you. Minus into minus is what? See here, minus into minus is equal to plus. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ 21 4 1s 4 4 2s 8 84 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ see this brackets also a very simple simplification. See here, minus 21 into minus 6. So what I am told? Yes, you just multiply it first sign. Minus into minus is plus. 21 6 are 126. Okay. So after this we just simplified it. Minus 21 agede into, ನೋಡಿ, minus 4 minus 6. I will tell you. So you should remember that is a very important point. What I will told in the day classes, the two number have same sign, you must and should add it. ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. minus 4 and here also minus 6. minus 4 minus 6 is minus 10. Okay. And 84 plus 126 will be as it is. And 21 into 10. So here you should multiply it first sign. Minus into minus is plus. 21 tens are 210. And you should add these to 84 plus 126 also. 126 plus 84 also 210.
So 1 plus 1 is 2, and we should verify both left hand side is equal to right hand side. This is a way of solving the problem. And in an exercise 1.3, if any mistakes or if any steps you cannot understand, you tell me, and you just close it. You should write only the question and you just close the answer. You only just do this type of problem. So problem tagoli. So take a sheet of paper and pen. So without referring of any classwork and any answer any video classes, you just solve the problem. After the watching of these steps, you only solve this type of problem. Okay. So in exercise 1.3, third one problem. I'll directly go about third one problem. First one. So see, so what I am told in maths, I will tell so many times. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? So first you read the question properly. So read it. So ಏನಿದೆ ಕ್ವೆಶನ್ನು? For any integer A, what is minus 1 into A equal to? ಸೊ ಎ ಜೊತೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಟೀಜರು. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ನ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಎ ವಾಟ್ ಈಸ್ minus 1 into A is equal to minus 1 into ಎನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, minus 1 into A ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ minus 1 into A is, so in front of idru munde, so minus 1, it is one negative integer, and A also one integer, so the A will be represented of one integer. So in front of the A, in front of A, what sign is there? Yes, in front of the A plus sign is there. Minus into plus is minus A. So this statement is tell about only ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಲ್ಡ್. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ whose product with minus 1 is. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. minus 1 ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ minus 22. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ whose product with minus 1. ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು minus 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಂಟು minus 1, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ minus 22 into minus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. 22 ones are 22. And listen the second problem. 37 into minus 1. So 37 minus into plus is minus. 37 ones are 37. And 0 into minus 1. So minus 1 into 0 is 0. Okay, so this is a simple basic concept. You can understand very easily that purpose. They were minus 1 ಇಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ಬೋತ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್? ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯು ನೋ ಇನ್ ದಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. So and one positive integer and one negative integer, the product is always negative. And some of them were making a lot of confusions because 0 into minus 1 we should multiply 0 into minus 1 is miss minus 0 ಆಗುತ್ತೆ. Don't think like that. We have multiplied negative numbers or positive numbers with 0. The product is always 0. You should remember. And if any doubts regarding this part, you ask me. Shall I go for the next problem? See here, fourth problem. Starting from minus 1 into 5, write the various product showing some pattern to show minus 1 into
-1. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂದರೆ -1 into 5 read the various products showing the some patterns. ಇದೇ ಥರ ಇರೋ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ನ ಟು ಶೋ -1 into -1 1 ಬರೋವರೆಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -1 into 5 ಇದೇ ಥರ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಇರೋನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಶುಡ್ -1 into 5 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ -1 into 4 ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. -1 into 3 ಮಾಡೋಣ. -1 into 2 then -1 into 1. So look at this pattern. So and show me some different pattern. -1 into -1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಟು ಶೋ -1 into -1 is +1 ಅಂತ ತೋರಿಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್. -1 into 5 is -5. So this pattern is tell about only a simple sign multiplication. These are all the problems are telling about only in an integer lesson you simply multiply the sign. It's a very important. -4 into -1 into 4 is -4. -1 into 3 is -3. -1 into 2 is -2. -1 into +1 is -1. Look at this type of, this is an one type of pattern. See so many patterns we have see like this. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. But the theme of this problem is one is negative integer and another one is positive integer. The product of positive and a negative integer is always negative. This can be expressed this type of problem. And see here, show some pattern to show -1 into -1. See here, -1 into -1. Compulsorily minus idaga we should put the bracket because the negative sign is very important and it will change some values. That's why nodi minus into minus is plus. So let me take -2 into -2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -3 into -3 -4 into -4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? So these problems only and understand it. Two negative integer, the product of two negative integer is always positive. Minus into minus is plus. 2 2s are 4. Minus into minus is plus. 3 3s are 9. Minus into minus is plus. 4 4s are 16. So and you know one thing, the plus sign is a indication. We cannot represent it directly. 16 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ in front of the sign is plus is there. We cannot stress directly. Okay. Look at all these problems. So if any doubts regarding this, these are all very simple problems. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ -1 into a ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಸೊ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ನೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್. Okay, so we directly go about the fifth main. So the fifth main is like this. I'm not showing textbook. You just open the textbook and write down, find the product using these suitable properties ಅಂತ ಹೇಳಿ. Find the product. Find the product. Fifth one. So you also take seriously main names. Okay. ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ನ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ನೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಮೈನಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ 26 into -48 plus -48 into -33.
6. So find the product using suitable properties, and the question is, tell me the product also we find and we write the ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಒಬ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಒಬ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ the first property is closure property. So which are the properties once you recall it? Closure property, commutative property, associative property, and distributive property. ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಸಮ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ. ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್, ಮಿಸ್ ಬರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ, ಈ ಥರ. ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 3 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೋ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸಿ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಿಸ್? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸಿ, ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ 6th standard ಆಲ್ಸೋ. Just open your classwork to see this property. Okay. So ನೋಡಿ a into b. So in both this term and this term also a common. ನೋಡಿ ಈ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ a ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ಇದು a ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದು ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಹಾಗೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ -48. ಎಸ್, -48 ಇಂಟು 26 plus of -36 plus of -36. So see here, so this is a right of properties. Otherwise miss ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ -48. ಸೊ ಇದು ಇಂಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ 26 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಈಸ್ -36 ಆ್ಯಂಡ್ -48 ಇಂಟು ಸೊ ನೋಡಿ 26 - 30 ಪ್ಲಸ್ 26 - 36 ಈಸ್ -10 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ minus into minus is plus 48 tens 480. ಸೊ ಮಿಸ್ ಈಗೇನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಾವು? ಹಾಗೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೇನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ನೋಡಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, BCDEFGH. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ BCDEFGH ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೇಮ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್. And you should try about the 5th main problems. Okay, so do the homework properly. Okay.